सादिक मुहम्मद जी, पिता जी का नाम दस्तार मुहम्मद जी। दस्तार मेरे ख्याल च पीढ़ी दर पीढ़ी एक जी बजुर्गों तो असी देखते आए हैं, तो सिर के उत्ते दस्तार वो सजाते रहे। अपनी सोची दे विच मैं परदादे तक तो देखी है, परदादा जी, दादा जी, फिर ताई जी की फैमिली, चाचा जी की फैमिली, पिता जी, तो उस तो बाद फिर मैं। जिथे इंसानियत जिहड़ी है वो पहल है, धर्म सैकेंडरी है, तो सिक्खी भाईचारा हमेशा जिवें तुसीं मोदी मीडिया 2% कह के इन्हों थोड़ा डाउन करने की कोशिश करती है, पर मैं कहना ये 2% नहीं, ये 100% सोच रखने वाले बंदे ने, जो हर एक इंसान के दिल के एक दस्तार की एक अहमियत दसदी है कि जदों बंदा सिर के उत्ते दस्तार रख लैंदा तां उहदी सोच बदल जाती है। अस तां चाहांगे साडियां पीढ़ी जिद्दां होर काम करदी है कि दस्तार सिर ते रहे, कोई इदां दा समां ना आवे कि सानूं इह दस्तार तो वांझे रहना पवे। गुरु नानक देव जिन्हां दे दिल दे विच वसदे ने ना, उन्हां नूं तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जगबानी टीवी की ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से लगातार कवरेज जारी है, तो अज असीं एक विशेष कवरेज लैके आए हैं। एक ऐसे शख्स नाल मिलान जा रहे हैं जो कि पहले दिन तो इत्थे सेवा कर रहा है। सेवा जिस तरीके नाल उहदे की जा रही है, लेकिन उसका रूप एक अलग है। जी हाँ, असीं गल कर रहे हैं इस सिख नौजवान की, जिहड़ा तुसीं देख रहे हो, दरअसल एक मैडिकल कैंप के विच सेवा कर रहा है, लेकिन इन्हां दा नाम तुसीं सुन के हैरान हो गए। इन्हां दा नाम सादिक मुहम्मद है। तो सब तो पहले उन्होंने पछाण जी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तुसीं देख सकते हो जिथे कि उन्होंने नाम सादिक मुहम्मद लिखा, लेकिन सिक्खी पहरावे दे विच ये नौजवान काम करता है। तो इन्हां दा पूरा परिवार जिहड़ा है सिख धर्म तो इन्ना कुछ प्रभावित होया, चाहे वो मुसलमान समाज तो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सिक्खी स्वरूप च रहिंदे ने। ते अज असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। और सब तो वड्डी गल है कि वडमुला योगदान पा रहे हैं। तो सब तो जरूरी है मैडिकल सर्विसेज, खाना पीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है असीं कहांगे, लेकिन दवाइयां की सेवा सब नालों जरूरी होंदी, क्योंकि इहदे नाल किसी की जान बचाई जा सकती है। तो वो जान बचाने वास्ते इस नौजवान वालों उपराला किया गया है, जिहड़ा कि अपना सारा कुछ घर बार काम कार छड्ड के इत्थे आया है। पर सब तो वड्डी गल है कि दस्तार सजाई है। तुहाडा नाम एक बार फिर जानना चाहांगे। सादिक मुहम्मद जी, पिता जी का नाम दस्तार मुहम्मद। तुसीं बेसिकली मुसलमान हो, तो पर तुसीं दस्तार सजाई है, की कहना चाहोगे इहदे बारे? जी दस्तार मेरे ख्याल च पीढ़ी दर पीढ़ी एक जी बजुर्गों तो असी देखते आए हैं, तो सिर के उत्ते दस्तार वो सजाते रहे। अपनी सोची दे विच मैं परदादे तक तो देखी है, परदादा जी, दादा जी, फिर ताई जी की फैमिली, चाचा जी की फैमिली, पिता जी, तो उस तो बाद फिर मैं। दस्तार तो मतलब अगर पहरावे की गल करा तो पंजाब दे विच तुसीं नहीं रिकोगनाइज कर सकते कि पहरावे के बेस के उत्ते उहदा इंसान का धर्म की है। तो अगर तुसी एक बाणी दी है कि मानस की जात सब है एको पहचान वो, तो पहरावे दे नाल मैं तो कहांगा भी तुसी ना ही किसी को जज करो, ना ही कोई वितकरा करो। तो दूसरा मैं उस धरती तो पंजाब की उस धरती तो बिलोंग करता हाँ जिथे इंसानियत जिहड़ी है वो पहल है, धर्म सैकेंडरी है। तो जदों तो यह किसानी अंदोलन चलता है, तो मैं तुहाडे दर्शकों को एक गल कहना चाहुंदा हाँ कि जिहड़े ਸਿੰਘੂ कुंडली बॉर्डर ते या होर जिन्ने बॉर्डर के उत्ते आए ने, जदों तुसीं इत्थे विचरोगे, लोकां दे विच विचरोगे, शायद तुहानूं एक नवीं चीज़ वेखण नूं मिलेगी। जो तुसीं स्लोगन भी पढ़िया कि पहला धर्म किसानी दा, ठीक है, स्लोगन भी है, पर वो चीज़ तुसीं ग्राउंड लैवल ते देख सकते हैं। इत्थे ना तो कोई धर्म पुछदा है, ना कोई जाति पुछदा है, किसानी ही लोकां दा पहला धर्म है। तो किसानी ही इस मुद्दे नूं लैके ये सारा इकट्ठ है, तो तुसीं देख सकते हो। तुहाडे मन च किवें आया बतौर, क्योंकि तुसीं एक डॉक्टरी पेशे नाल ताल्लुक रखते हो, तो किवें तुहाडे मन च आया कि इत्थे तुहाडा जाना जरूरी है? तो जी काफ़ी सालों तो मैं लाइफ केयर फाउंडेशन के नाल जुड़िया होया हाँ, जो कि NGO के रूप दे विच काम करती है। और ये जदों भी कोई इदां दे डिजास्टर होंदे ने या इदां दे अंदोलन होंदे ने, तो उत्थे आप दीयां सेवावां लगांदे ने। और अगर मैं इस्लाम की भी गल करां तो इस्लाम दे भी जिहड़ा सब तो मेन एक अंग है कि अपना ना सोच के दूजे की सेवा करना, ये भी इस्लाम दे विच काफ़ी मन्निया जाता है। तुसीं अपना जरा है पर सिक्खी स्वरूप दे विच, स्वरूप नहीं कह सकते खैर, क्योंकि सिक्खी स्वरूप दे विच बहुत चीज़ां आदियां, 5 ककार धारण करने पैंदे आ, तो फिर भी एक दस्तार सजा के तुसीं एक सिख होने का मान पेश कर रहे हो।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 2% ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 2% ਨਹੀਂ, ਇਹ 100% ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਇਹਦੀ ਸਜਾ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ 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 ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਲੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ। ਜੌਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਰ ਮੈਂ MSc ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹਾਂ, ਲੈਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 12 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਜੂਮ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਘਰੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ BP ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਕਹਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਦਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਓ।
ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਦਿਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।